एडवर्टाइजमेंट के आधार पर तो यह लगता है कि हर बच्चा कैनेडा जा सकता है, हर बंदा एलिजिबल है। हुंदा की है जी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपां नूं एक इश्तिहार विच नज़र आंदा कि कैनेडा जाओ। मैनूं लगदा है जिहड़ा 10वीं फेल बच्चा ना वो भी कैनेडा जा सकता अगर एडवर्टाइजमेंट नूं मनीए। हाई कमीशन विच वीज़ा लैण दा भी एक प्रोसैस है, अगर वो प्रोसैस नूं तुसीं फॉलो करोगे तां ही वीज़ा लै सकते हो। अदरवाइज इश्तिहार नूं देखिए तो इश्तिहार और अंबैसी दोनों आपस में कितने भी मैच नहीं कर रही। देखो जिहड़ा इस समय कैनेडा हाई कमीशन जिन्हां दी फाइल लगी, जिन्हां दे रिजल्ट आउट नहीं होए, उन्हां दा मेजर रीजन है बैकलॉग। साडे कोलों बच्चे इस तरह दे जिन्हां ने जून दे विच अप्लाई कीता वीज़ा आ गया, साडे कोल बच्चे इस तरह दे भी होणगे जिन्हां ने अप्रैल दे विच अप्लाई कीता हाल तक रिजल्ट नहीं आउट होया। मॉन्ट्रियल दे रिजल्ट्स बहुत पेंडिंग है। वीज़े जिन्हां दे नहीं आ रहे वो स्टूडेंट जिन्हां दे 2 मॉड्यूल 5.5 हैं, वो स्टूडेंट जिन्हां दे 54 तो घट पीटी स्कोर हैं। एडवर्टाइजमेंट जरूर देख रहे हैं कि वीज़े आ रहे हैं, बट सच्चाई दे विच वीज़े नहीं आ रहे। वीज़े उन्हां दे आ रहे हैं जिहड़े बच्चे ने पब्लिक कॉलेज अप्लाई किया। कैनेडा जाओ, कैनेडा जाना सौखा है पर इन्ना भी सौखा नहीं कि आपां नूं ईजी लैके चलीए। अगर तुसी प्राइवेट कॉलेज अप्लाई किया, तुहाडे आईलेट्स स्कोर घट है, तुसी घट पीटी दे नाल अप्लाई किया, तुसी ईएसएल दे नाल अप्लाई किया, तुसी वीज़ा लैण दे हकदार नहीं हैगे। एक मॉड्यूल 5.5 बैंड दा वीज़ा भी हर एक नूं नहीं मिलदा पिया। एक मॉड्यूल 5.5 दा वीज़ा लैण लई तुहाडी एकेडमिक परसेंटेज वधिया होनी चाहिदी है। इंग्लिश, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस इन्हां दे नंबर अंबैसी नहीं मंनदी। अंबैसी नंबदी है मेजर सबजैक्ट किहड़े पढ़े हैं। तुसी मेजर सबजैक्ट दे विच अगर नंबर तुहाडे 60% है, तुहाडे आईलेट्स स्कोर एक मॉड्यूल 5.5 है, तुसी वीज़ा अप्लाई करो। सितंबर 2021 इंटेक विच इन्हां सारे बच्चों नूं रिफ्यूजल का सामना करना पाया जिन्हां ने अपना कोर्स अपनी स्टडी नाल मैच नहीं किया। और जनवरी 2022 दे विच अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा, आई थिंक सो हुण अप्लाई करन दा सही टाइम नहीं है। किस तरीके नाल इहो जिही जिहड़ियां एड्स आम ही देखण नूं मिल जांदियां ने कि 5 लाख दे विच तुसीं कैनेडा जाओ, तो 12 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट है जिहड़ी कि कैनेडा जाण दी खर्चे विच आ जांदी है। 70-80 हज़ार रुपए टिकट की कॉस्ट है मैम, तो कुल मिला के जिहड़ा कॉस्ट है 12-13 लाख रुपए कैनेडा जाण दी आज भी है मिनिमम। आज बच्चा जीआईसी पे ना करे, आज बच्चा कॉलेज की फीस 6 महीने की पे करे, आज बच्चा फंडा के नाम ते फाइनेंसरां नूं पैसे दे देवे तो 5 लाख रुपए वीज़ा अप्लाई कर सकता है। 5 लाख रुपए तुसीं वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा नहीं हासिल कर सकते। छोटा इत्थे इश्तिहार आ रहा है कि 47,500 रुपए अमेरिका जाओ। 47,500 रुपए दे विच बंदा अमेरिका किद्दां जाएगा? टिकट ही अमेरिका दी आन जान दी 1.5 लाख रुपए दी है। तो वो सिर्फ की है एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक मॉड्यूल 5 बैंड दे नाल सिर्फ और सिर्फ की है कि एजेंट अप्लाई करता है, एजेंट 10-20 हज़ार बच्चे तो चार्ज कर लेंदा है, एजेंट फंडा के नाम ते चार्ज कर लेंदा है, एजेंट उन्हां तो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंदा ते वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तुसीं किद्दां किसी गारंटी ले लूंगे? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है बच्चों को। कैनेडा पहुंचण ते पैसे दो, तुसी जदों बच्चे दा वीज़ा आ जांदा है तो बच्चा तो कलसण को जांदा ही नहीं। इस वो की है प्राइवेट कॉलेजेस की प्रमोशन है। कैनेडा पहुंचण ते पैसे तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। किसी ने दुकान खोलती, कहंदा जी मैनूं कल पैसे दे जियो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हां तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। कैनेडा जाण दा सुपना हर बच्चा भी देखदा है ते हर माँ बाप दा भी सुपना हुंदा है कि बच्चे नूं जिहड़ा है बाहर भेजना है, कैनेडा भेजना है। ते जेकर असीं गल करिए एडवरटाइजमेंट दी, जो कैनेडा नूं लैके एडवरटाइजमेंट जिहड़े है चाहे वो टीवी दे विच दिखदे ने, चाहे सोशल मीडिया ते दिखदे ने या तमाम जिहड़े है बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते दिखदे ने, ते उस दे विच किते ना किते एडवरटाइजमेंट्स दे राही जो चीज़ां सामने आंदियां ने कि हर कोई जिहड़ा है कैनेडा जा सकदा है। जे कोई भी कैनेडा जाण दा सुपना देख रहा है तो वो सुपना है जिहड़ा है वो पूरा हो सकदा है। पर एक असल दे विच इस दे विच किन्नी कुछ सच्चाई है, क्योंकि कई बार ये चीज़ां इस तो बाद जिहड़ा बच्चे फैसला तो लै लैंदे ने, माँ बाप भी जिहड़ा फैसला लै लैंदे कि बच्चे नूं कैनेडा भेजना है, पर उस तो बाद जिहड़ियां उन्हां नूं रिफ्यूजल्स भी झलनियां पैंदियां, बाकी दिक्कतां परेशानियां दा सामना भी
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ MD ਹਨੀਸ਼ ਉੱਪਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸੀ 2021 ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ 2022 ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਲਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੈਕਲੌਗ। ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 54 ਤੋਂ ਘੱਟ PT ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਟਫ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਐਸ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ PT ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ESL ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਮੋਰ ਦੈਨ 70 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਹੈ। 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 60% ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 50% ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ,
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ 60% ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50% ਹੈ, 45% ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 5.5 ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 6.5 7 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ +2 ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ BCom ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ BBA ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ BTech ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6.5 7 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਈ 2022 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਔਰ ਮਈ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ 1-2 ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 1-2 ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਔਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਡੈਫਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡੈਫਰ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਈ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡੈਫਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮਈ 2022 ਔਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਟੇਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਈ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 ਇਨਟੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਈ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰੋਗੇ, ਰਸੀਦ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ GIC ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GIC ਦਾ ਵਰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ GIC ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $10,200 ਕੈਨੇਡਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ $10,200 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 5.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ $12,000 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ $10,000 ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਝ 12 ਹੈ, ਕੁਝ 13, ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 70, 80, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੱਚਾ GIC ਪੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ GIC ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਦਾਊਟ GIC ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੈ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 47,500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ। 47,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਟਿਕਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ESL ਕੋਰਸ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ LE ਕੋਰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਓ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ESL ਕੋਰਸ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ESL ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੀ ESL ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ। ESL ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ESL ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ESL ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 14,500 ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਮੇਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਟ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 1 ਮੋਡਿਊਲ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਰਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 100% ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਲੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ SOP ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੇਪ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤੰਬਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਮਈ ਕਰੋ, ਮਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਤੰਬਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਸਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦ 40-45 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, आज नगद कल उधार ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 10 20 15 50 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੈਨੂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦੂੰਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਨੀਸ਼ ਉੱਪਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਐਡਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ।